किसान जथेबंदियां बहुत सोच समझ के गईयां सी, तैयार होकर गईयां सी जी। पर उन्होंने जिड्डा वड्डा किसान जथेबंदियां नरादर किया, उत्थे जाके झूठ बोलिया। कल्लियां किसान जथेबंदियां पंजाब के जख्मां ते लूण असल च छिड़किया गया जी। बरगाड़ी कांड वाला जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब के पत्रे खंडाए गए सी ते सारा कांड वापरिया सी। सियासी मैं इस करके कहना भी हजे तक वह कोई दोषी वो नहीं लभ्या। कांग्रेस वाले कहते असीं लभांगे, पहला अकाली कहते सी असीं लभांगे, दोहां 'च ही हैगा। मैं हुण पंजाबी की कहावत होंदी है, मैं पाउणी नहीं इत्थे। आ वीडियो कानफ्रेंसां करके जां खुली कानफ्रेंसां तो मैनूं लगदा हिम्मत पैनी नहीं उन्हां दी। जे सानूं पंजाब 'च फिरदा मंत्री कोई दिस गया उन्हां 'चों, असीं किसी सड़क तो नहीं लंघण नहीं देना। असीं जथेबंदियां ने फैसला करना। इंडोज टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का मैं गुरइकबाल सिंह स्वागत करदा। पंजाब दीयां 31 जथेबंदियां लगातार संघर्ष के राह के उपर ने। किसान केंद्र वालों कानून बन चुके मारू जो पास किए हुए बिल आ उन्हां दे खिलाफ लगातार मोर्चों के विच लड़दा नज़र आ रहा है। नाल ही नाल केंद्र वालों जिस मीटिंग वास्ते बुलाया गया सी उस मीटिंग के बेसिट्टा रहन तो बाद पंजाब दीयां किसानी जथेबंदियां किस तरीके नाल इस लड़ाई नूं अगे वधा रहीआं ने, उस दे संबंध दे विच गलबात करन लई अज साडे नाल मौजूद ने मनजीत सिंह धनेर। उन्हां नाल गलबात करदे हां। सब तो पहला स्वागत है जी तुहाडा इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया ते। साडे वल्लों भी इंडोज टीवी का बहुत बहुत धन्नवाद, जिहड़ी साडी गलबात ਲੱਖਾਂ लोगों तक लैके जा रहे हैं। धन्नवाद। धनेर साहब, कल मीटिंग हुई आ, मीटिंग दे विच 2 वार सद्दा आया, आपां दूजे सद्दे नूं एक्सैप्ट कीता। एक्सैप्ट करन तो बाद जिहड़ा उस मीटिंग दे विच जथेबंदियां दे नुमाइंदे जांदे है ते वो बिना किसी सिट्टे तो बेरंग उत्थों वापसी करते हैं। किवें देखदे हो इस सारे मसले? मैं इउं देखदा ऐ तां नहीं भी कोई सिट्टा नहीं निकलिया जी। सिट्टा तो निकलिया, सिट्टा असीं पहले कढ लिया सी जी। असी मतलब ਜਿਹੜੇ लोग ये कहते पहला लोग कहते भी तुसीं इकट्ठे नहीं हुंदे, असीं 30 इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होके लोकां नूं इस गल दा हौसला होया। इस गल दा सानूं पता सी भी सानूं उन्हां ने देना कुछ नहीं। फिर भी ਜਿਹੜੇ लोग कहते भी खानी गलबात तो भजदे हुंदे, असीं गलबात तो नहीं सी भज्जे। किसान जथेबंदियां बहुत सोच समझ के गईयां सी, तैयार होके गईयां सी पर उन्हां ने जिड्डा वड्डा किसान जथेबंदियां नरादर किया, उत्थे जाके झूठ बोलिया जी। नरादर करके जानी ये साडियां किसान जथेबंदियां दे कल्लियां किसान जथेबंदियां पंजाब के जख्मां ते लूण असल च छिड़किया गया जी। वधिया गल ये हुई है भी साडियां उन्हां जथेबंदियां ने गैरत दा मतलब अणख दा जिहड़ा प्रोटेस्ट उत्थे ही कीता। उन्हां दे मतलब उन्हां दे जे कहिए उन्हां दे कालजे ते खड़ के नारेबाजी कीती आ जी। लोकां नूं सद्दा दित्ता भी पंजाब अजे मरिया नहीं, पंजाब जिउंदा, पंजाब दी गैरत जिउंदी आ। ते उन्हां दिल्ली दे हुक्मरानां नूं भी इस गल नाल कंन होया जी। हुण जिहड़ा संघर्ष है, तुहानूं की लगदा भी संघर्ष नूं होर तिखा करना पैना, एक सिखर ते लैके जाना पैना? क्योंकि जिस तरीके नाल जे आपां सरकारां दी गल करिए, केंद्र सरकार ਪਹਿਲਾਂ ही जिहड़ा जम्मू दे विच जिवें उहने 370 धारा खत्म की, उस तो बाद केंद्र दे विच जिहड़ा एक कानून लैके आंदा जिहनूं नागरिकता सोध बिल जिहड़ा कहा जांदा, वो भी डंडे दे जोर ते उन्होंने लागू कराया। ते हुण किसानां नूं एक बार उत्थे सद के फिर वापस कर देना। ते हुण तुहानूं की लगदा इस संघर्ष नूं किस पासे वल लैके जाणगीਆਂ जथेबंदियां जां किन्ना क तिखा जिहड़ा करन दी लोड़ तुसीं समझदे हो? देखो ये जिहड़ा ना एक युद्ध है, युद्ध चलदा रहूगा ਜਦੋਂ तक मनुख तो मनुख की लुट खत्म नहीं होंगी जी। इनू कदों तिखा करना है, कदों इनू नॉर्मल करना, ये समय समय पर डिपेंड होंदा। अज दी हालतां 'च मैनूं लगदा असीं जथेबंदियां वाले मन के ही चले हुए हैं भी युद्ध लम्मा ते लमकमा, असीं जितना, लटेरिਆਂ ने हारना जी। लटेरे आप दी ब्योंतबंदी नाल लड़दे आ, उन्हां नूं भुलेखा इस गल दा जम्मू कश्मीर नूं 6 महीने बंद रखिया जी। वो आपदी इहो जी तैयारी कर रहे आ जी। असीं लोक युद्ध किवें लड़ना, लोकां नूं नाल लैके लोक युद्ध लड़ना ते लोक वड्डी गिणती दे विच। तुसीं देखो अज कत्ते दा महीना है, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ 8-9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਝੋਨਾ ਪੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਗਰਾਉਂ ਬੋਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, मैं उत्थे अपील करनी सी भी हुण भाई किसानां नूं थोड़ा जिहा कसा आ गया खेतां दे विच। औरतां हुण मेरे जाण तो पहले ही मैनूं लगदा 500-700 औरत बैठी सी, मैनूं कहना ही नहीं पिया। मैं उन्हां दा धन्नवाद करके मुड़िया भी हुण भाई जिहड़े इह संघर्ष दे मोर्चे आ, साडीआं भैणां ने, साडीआं धीआं ने, साडीआं बच्चियां ने साਂਭਣਿਆਂ तो ਸਾਂਭ रहीआं ते लम्मा युद्ध लड़ांगे असीं।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੂਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰਾਹ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੀਡਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਗਿਆ ਸੀ, 15 ਜਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2 4 5 ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੇਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਜਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦੁੰਨੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਚਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਰਾਜਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਬਈ 1991 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, 2017 'ਚ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾੜ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ, ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ
ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋੜੂ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 14 ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ ਨਾ ਸੌਰੀ ਸਤੰਬਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਮਰ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਲਿਆਂਦਾ, ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਜਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਮਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਤਰੀਕ ਆਪਾਂ ਦੇ 15 ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਲਜਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 19 ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੜਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਗਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਲੋੜ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਜਦੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਖਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਡੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 7-8 ਦਿਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ 15 ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਤੰਬਰ ਸੀ ਜੀ, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖੰਡਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਆ ਖੰਡਾਏ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਡਫਾਂਗ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਡਫਾਂਗ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਕਾਨੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਫਿਰਕੂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਲੜਨੀ ਪਊ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਦਿਸ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਘਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਘੇਰ ਕੇ ਬਹਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਆਫੜਾ ਤਫੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਉਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਵਰਤਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਧਮਕਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾਲ ਬਾਈਟਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ SGPC ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਥਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 50,000 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਲਿਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ 'ਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੁੱਧ ਖੀਰਾਂ ਕੜਾਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਭਾਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿੱਦਣ ਆਉਣਾ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਘਮਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਗਿਆ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣੋਂ ਹਟਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਛੱਡੋ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਡਰ ਕੂਡਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਜਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ 29-30 ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਿੜਦੇ ਹੀ ਆ, ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਉਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਭਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਗੰਦੇ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਵਧਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਗੀਤਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆਪਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਟੱਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆ।
ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਅ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਲੰਮਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਗਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਊਗਾ ਮਸਲਾ। ਉਦੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਜੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਗੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਲੜੇ ਅਸੀਂ 23 ਸਾਲ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ 30-35 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫਰੰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ, DAP ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। DAP ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ 10-15% ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ DAP ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ 8500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੱਖਿਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਏ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਲਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ 10 ਘੰਟੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗ੍ਰਿਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆਪੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ DAP ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਥੋੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਊ, ਨਹੀਂ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਊ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐਂ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਇਆ
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਲੋਕੋ ਲੜੋਗੇ ਗਾਹਾਂ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕੇ ਤਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡਿਆਂ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਰੇਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਜਾਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 20 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤਾ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੱਗ ਭੇਜਿਆ 8 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਊਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਘਣਗੇ ਨਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੜਕੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 17 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁਤਲਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਓਕਤ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੱਪ ਕਰਨਾ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਲੱਸ ਮੋਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ 20 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 23 ਸਾਲ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਸਮਝ ਆ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡੰਡੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊ, ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਵੱਜੂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਉਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੀ ਸਮਝ ਕੀ ਆ, ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਦੇਤਾ ਸੀ, ਉਹ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਬਾਜਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੂੰਗੀ ਮਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਰਮੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਬੰਨੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਗੱਠੇ ਲਏ, ਇਸੇ ਬੱਗ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। 2 ਰੁਪਏ ਗੱਠੇ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। 100 ਰੁਪਏ ਵੇਚੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਭਾਅ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਓ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ। 150-200 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ। 100 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿਬੜਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਚਿਬੜਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਤੇ ਗੰਢੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ 6-7 ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕੱਲ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਮਾਸਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 18 ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸਹੀ,
ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਦਰਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊ, ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਥੇਰੇ ਔਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, 2 ਕਿਲੋ ਔਲੇ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਔਲੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।